ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ। ਸੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਫਲਾਈਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ MCQ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ MCQ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल ਆਪਣੇ प्ले स्टोर तो जाके। बाकी सारी डिटेल मैं ये भी दसदा रहूँगा, राइट। सो जेकर चैनल पर नवे हो तो चैनल को करो सबसक्राइब, नाल दब्या करो बेल आइकन, ताकि तुहानूं आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिल जाण ते आपां उस जिहड़ा PPSC मॉक टैसट पहला होयागा उस पहले सैट की गल करदे हां। किहो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ਸੀਗੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾत ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਖੇ क्वेश्चन ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਛਾਂਟ ਲਏ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਐਕਚੁਅਲ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲ ਪੱਕਾ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ OMR ਸ਼ੀਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਸਾ untouchability as a sin of Hinduism but not the basic part of Hinduism, right? Rather a flaw that needs to be corrected. ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਹਿੰਦਾ saw untouchability as the fundamental result of the caste system and wanted to annihilation from caste, right? ਹੁਣ of the caste ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਰੱਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਨ ਆਫ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਪਾਪ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਟ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਫਲॉ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ यानी करना जरूरी है, राइट। नीड्स टू बी करैक्टेड, बिल्कुल सही है। अनटचेबिलिटी हिंदूइज्म का कोई पार्ट तो है नहीं, सो ये बिल्कुल सही है। अंबेडकर भी कहते भी जो अनटचेबिलिटी बेसिकली आया ये फंडामेंटल रिजल्ट है कादा कास्ट सिस्टम का, एंड अपन इसनों कास्ट सिस्टम के विचों ही कढ़ देना चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी दोनों ही बिल्कुल ऑप्शन सौखे सीगे। सो ये क्वेश्चन वो छड्ड के जिन्होंने ऐ लग्या भी पता नहीं की क्वेश्चन के पाता, पढ़न की भी कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि आपां जो फैक्चुअल क्वेश्चन उन्होंने ज़्यादा मत्था मारते हैं। हालांकि जो कंसैप्चुअल क्वेश्चन होंगे फैक्चुअल क्वेश्चनों तो कितने ज़्यादा सौखे होंगे जेकर तुसीं थोड़ी जी भी अप्रोच सही रखी हो, राइट है। नैक्सट क्वेश्चन की जेकर मैं गल करा तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली इज आर करैक्ट। चलो इत्थों ही करते हैं क्वेश्चन आप, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के नाल किहड़ी स्टेटमेंट ये करैक्ट है? बहुत सौखा है। द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली वाज एनविसेज्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। हुण यह बहुत ਐਂ कह लो भी रेयर स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान बारे नहीं पता, क्योंकि ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होंगे रहते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ कॉन्स्टिट्यूशन की गल 1934 तो पूर्ण स्वराज की मंग आप 1929 तो कर रहे हैं। अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए 1934, 35, 36, 37 अगस्त फॉर क्रिप्स मिशन, है ना। तो बहुत चीज़ां जड़ियां हैगी जिथे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दी गल्लां बातां चलदियां रहियां। फाइनली फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली जी अपनी बनी है वो अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान बनी है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये कोई भी दो राय नहीं होनी। दूसरा है द प्रिंसली स्टेट्स कहता डिड नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली। कि प्रिंसली स्टेट्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के रिप्रेजेंटेशन नहीं ली हैगी है, लई है ना। सो डिड नॉट है, सो इस करके ये स्टेटमेंट गलत हो जूगी। जेकर तुहानूं पता हो कि 93 जड़ियाँ सीटां सीगियां प्रिंसली स्टेट्स वालों ही सीगियां। 11 प्रोविंसी सी जड़ियाँ 11 आप गवर्नर प्रोविंसिस की गल करते हैं, राइट है। टोटल 296 जिवें आप गलबात करते हैं भी 296 मैंबर से, राइट। चलो खैर, सो 11 गवर्नर प्रोविंसिस सी, 4 UT सीगे जिवें कमिश्नर प्रोविंसिस जिन्होंने आप कह दें। ये हुण तुहानूं बाइफरकेशन पता होनी चाहिए जेकर तुसीं थ्योरी पढ़ी हुई है, राइट है। यानी प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेशन की सी, रिप्रैजेंटेशन उन्होंने सीगी। अगला क्वेश्चन की है कि INA ट्रायल्स। INA ट्रायल्स बारे तुसीं बहुत बार पढ़िया होगा, बहुत वधिया तरीके दे नाल। जेकर INA ट्रायल्स नूं पढ़िया तो यह क्वेश्चन 2 आए सी INA ट्रायल्स, तुसीं दोने वधिया तरीके दे नाल सॉल्व कर सकते हो। हुण विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पैक्ट टू द INA ट्रायल्स 1945-46 कहंदा जिहड़ा ट्रायल है वो गुरबख्श ढिल्लों, गुरबख्श सिंह ढिल्लों
प्रेम सहगल, शाह नवाज खान वाज कंडक्टेड एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। बिल्कुल सही है, ये तिन्ने नाम ही इंपॉर्टेंट है INA ट्रायल्स दे विच, आपां थ्रैटिकल पोर्शन दे विच बहुत बारी पढ़ चुके हैं। देयर वाज ए कम्युनल क्लैश ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द इंडियन नैशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग स्टैंड्स अगेंस्ट ईच अदर। बिल्कुल ये गलत आ, उस टाइम ते INA दे नाल यानी कि इहदा कोई भी कंसर्न नहीं हैगा, राइट है। द कांग्रेस डिफेंस टीम फॉर द INA, द कांग्रेस डिफेंस गलत है, द कांग्रेस डिफेंस टीम फॉर द INA एंड इंक्लूडेड फेमस लॉयर्स ऑफ द टाइम, यानी जिवें INA ट्रायल्स ਚੱਲੇ ਆ, सो ऑब्वियस गल देश धड़ों के मामले होए, सो इस करके इन्हां दे सपोर्ट दे विच बेसिकली इंडियन नैशनल कांग्रेस के कुछ मैंबरस आए, जिवें कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, बुल्ला भाई दसई हो गए, आसिफ अली हो गए, तेज बहादुर सप्रू हो गए, कैलाश नाथ काटजू हो गए। सो इन्होंने बेसिकली जिवें एडवोकेट यानी एडवोकेशन जी बेसिकली इन्होंने द्वारा हुई है, राइट है। यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दूसरा गलत है। अपन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरैक्ट। सो इन्होंने चीज़ों का भी ख्याल रखना कि अपन करैक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है जहाँ इनकरैक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। सो इनकरैक्ट पूछी है, सो यदा जो आंसर आ जाऊगा वह आ जाऊगा सैकंड ओनली। बहुत सौखा गा, कोई भी ये औखी चीज़ नहीं हैगी। हुण फिर मैं कहना कि इंडियन नैशनल आर्मी में जेकर तुसी एक ही टॉपिक है, जेकर तुसी इहनूं ध्यान नाल पढ़ लो तो 200% दे विच क्वेश्चन आउण दे चांस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करैक्ट अबाउट द इंडियन नैशनल आर्मी। INA तो फिर क्वेश्चन है, कहता द कंसैप्ट ऑफ INA वाज एनविसेज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। हुण जेकर तुसी INA नूं पढ़िया होवे तो मेरे हिसाब दे नाल बहुत जाने इस स्टेटमेंट नूं राइट कर देणगे। बस थोड़ी जी अप्रोच सही रखनी है कि इत्थे आइडिया की गल की गई है, INA के कंसैप्ट की गल की गई है। तो INA जापान, जर्मनी, ये सारियां जदों आपां प्रिजनर ऑफ वॉर की गल करते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर नूं सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा करके बेसिकली एक टीम बनाएगी INA। ये जापान दे विच एक मोहन सिंह सीगे जिन्हां दा आइडिया सी, ठीक है, मोहन सिंह। जेकर तुसीं मेरियां थ्रैटिकल पोर्शन दे विच होएगे हो, यानी अपने कोर्स दे विच हैगे हो, तो मैं चंगी तरह INA ते ये चीज़ां दसियां होईयां कि एवें ही क्वेश्चन बनते हैं एंड आया भी होया देखो क्वेश्चन, ठीक है। सो मोहन सिंह सीगे ना कि सुभाष चंद्र बोस, यानी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी। दूसरी कहता प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल वाज फॉर्मड विच वाज रिकगनाइज्ड बाय एक्सिस पावर। वर्ल्ड वॉर सैकंड दे विच तुहानूं पता है कि जो अलायन ते जिहड़ियां एक्सिस पावर सीगियां बेसिकली ऑब्वियस गल है वो लड़ रही सीगियां। सो जिहड़ियां एक्सिस पावर सीगियां जर्मनी, जापान, राइट, सो इन्हां द्वारा बेसिकली इन्हां नूं रिकगनाइज किया गया, राइट है। सो यानी कहने का मतलब ये बिल्कुल सही है। प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट का मतलब जिवें एक तो इंडिया दे विच ही गवर्नमेंट है, एक बाहर एक ऐसी टीम बनाएगी, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएगी जिहड़ी इंडिया नूं गवर्न करन दे विच यानी कह लो भी उन्होंने काम है बेसिकली फ्री इंडिया जिन्हों गवर्नमेंट आप कह दें। सो उन्होंने रिकॉगनाइज एक्सिस पावर्स ने किया, बिल्कुल स्टेटमेंट ये सही है। तीसरी स्टेटमेंट की है INA ट्रायल्स कहता सॉ द सपोर्ट ऑफ इंडियन नैशनल कांग्रेस। सो ऑब्वियस गल है, यानी कि ये भी मैं तुहानूं हुणी दस के हटिया कि INA जिहड़े ट्रायल्स होए सी उहदे विच जवाहरलाल नेहरू, सप्रू वर्गे जिहड़े सीगे काटजू, उन्होंने बेसिकली सपोर्ट की सी। यानी ये सैकंड ते थर्ड ऑप्शन राइट है, करैक्ट ही अपन पूछा। सो सैकंड थर्ड का आंसर आ जाएगा। सौखा क्वेश्चन सीगा, थोड़ी जी कंसैप्चुअल क्वेश्चन है, जेकर डिटेल दे विच पढ़े होण तां सौखे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करैक्ट अबाउट कैबिनेट मिशन प्लान। तो इन्हां दे विचों कैबिनेट मिशन प्लान दे नाल स्टेटमेंट किहड़ी करैक्ट नहीं हैगी। सो कैबिनेट मिशन प्लान अगेन 1946 देखो इको टॉपिक तो 2 क्वेश्चन, ये पेपर दे विच भी एवें होऊगा, राइट है। सो इंटरम कैबिनेट कंप्राइजेज ऑफ इंडियंस, बिल्कुल सही है, राइट है। इनिशियली कांग्रेस मैंबर ही सीगे, इंडियंस हो गए। तो प्रोविंशियल ग्रुपिंग इंटू 3 सैक्शनस, बिल्कुल सही है भी जेकर तुसी कैबिनेट मिशन प्लान का लैक्चर देख रखे जां तुसी आप खुद पढ़ रखे तो वो मैं चंगी तरह दसिया होया कि यह 3 सैक्शनों के वंडे गए थे, सैक्शन A, सैक्शन B तो सैक्शन C, राइट है। सैक्शन A जिमें फॉर एग्जाम्पल 2 जोड़े थे बेसिकली वो मुस्लिम मेजोरिटी सीगे एंड एक हिंदू मेजोरिटी सीगा। पहले 2 मुस्लिम मेजोरिटी हो गए, फिर हिंदू मेजोरिटी वाला एरिया हो गया, तो 3 यानी ग्रुपिंग की गई, यानी दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। तीसरी हैगी है कहता एक्सैप्टेड द 2 नेशन थ्योरी फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल नहीं। इसे करके तो कैबिनेट मिशन प्लान दे विच मुस्लिम लीग ने विदड्रॉ करता सी, यानी मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सो एक्सैप्टेड द 2 नेशन थ्योरी फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। सो यदा मतलब यानी कि यह गलत है क्योंकि 2 नेशन थ्योरी ऑफ पाकिस्तान को एक्सैप्ट नहीं किया सीगा। चौथी भी पढ़ लो, रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज राइट टू सीड फ्रॉम द कॉमनवैल्थ, यानी कहने का मतलब इंडिया कदों भी कॉमनवैल्थ के विचों अपनी मर्जी के निकल सकता है। कॉमनवैल्थ कौन से जिन्ने भी ब्रिटिश के अंडर यानी कंट्री से जिथे ब्रिटिश ने कदे ना कदे राज किया, वो एक ग्रुप बनाया गया जिमें कॉमनवैल्थ गेम्स भी आप देखते हैं तो कदे ना कदे ब्रिटिश राज के अंडर रहे हैं। सो ये
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਵਰਨ ਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ INC ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ INC ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਰਹੀਏ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਟੂ ਇੰਡੋਰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲੋ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਿ ਲੀਗ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੂਗੀ, ਲੀਗ ਟੂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵਿਦ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ INC ਦੇ ਨਾਲ। ਤੀਸਰਾ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਬੀ ਮੇਡ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਫॉर ਸੇਫਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮਰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ, ਕਮਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰਿਜੈਕਟਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟਡ ਯਾਨੀ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੰਡੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਨਾਟ ਰਿਜੈਕਟਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਮੇਂ ਬਾਤ ਆਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਸਤ ਆਫਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਅਗਸਤ ਆਫਰ। ਅਗਸਤ ਆਫਰ 1940। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਜੇਕਰ ਸਮਝੋ ਤਾਂ 1934 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਮ ਐਨ ਰॉय ਦੁਆਰਾ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ, 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੇ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਆਫਰ। ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਆਫਰਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਸਰਾਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਫॉर द फर्स्ट टाइम ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫॉर द फर्स्ट टाइम ਵੇਅਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਕਨੋਲੇਜਡ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਟੂ ਫਰੇਮ ਦੇਅਰ ਓਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਐਕਸੈਪਟਡ ਦਾ ਆਫਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 1929। ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 1929 ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਹੋਊਗਾ। ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਸੋਵਰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋਗੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਈ ਬਾਤ ਸਮਝ में, बहुत सौखा करना। चलो नैक्सट आ गया, कहना हु वाज द सैकेंड ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह। फिर वही गल है, इंडिविजुअल सत्याग्रह भी 1940। इंडिविजुअल सत्याग्रह भी तुहानूं याद होवे तो 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ल्ड वॉर हुई सी। वर्ल्ड वॉर सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ इंडियंस की पार्टिसिपेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, क्योंकि इंडियंस पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते सी ते विदाउट एनी नोटिस या विदाउट एनी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਫਸਟ ਆਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ। ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਹੋਣ ਤਿੰਨੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਏ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਪੁੱਛਿਆਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਟੂ ਆਫਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕੰਡ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ, ਅਗਰ ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ? ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ। ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨੋਨ ਫॉर। ਜੇਕਰ ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਲਿਆ। ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਹੁਣ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਹਾਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਇਸ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ। ਸੋ ਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਰੇਡੀਓ ਇਨ ਦਾ ਵੇਕ ਆਫ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਵੈਲ ਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਆਰ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਆਫ ਸੂਰਤ ਸਪਲਿਟ 1907। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੂਰਤ ਸਪਲਿਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਰਤ ਸਪਲਿਟ ਵੀ 1907, ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਬੰਗਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬੰਗਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਨਾ 1905 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਗਾ ਖੜਨ ਅਰਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ। 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਾਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈਏ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਇਕਾਟ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਗਾਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਡਿਮਾਂਡ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਲ ਬਾਲ ਪਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਬਣਦੇ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਬਿਪਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੁਚਾਲ ਪਿਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫੇਲਰ ਟੂ ਮੇਕ ਤਿਲਕ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਘੋਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਘੋਸ਼। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਸੂਰਤ ਸਪਲਿਟ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਇਹ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਨਸਰ 1 ਐਂਡ 2। आई बात समझ में? सो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट मैनी इंडियन बिजनेस फ्लोरिस्ड। सो स्वदेशी मूवमेंट की आप हुणे गल करके हटे। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब की है कि जिहड़ियां ब्रिटिश गुड्स है, ब्रिटिश चीज़ां उन्हां दा बायकाट करो। जो ब्रिटिश का बायकाट करांगे तो इंडियंस नूं ज़्यादा खरीदणगे, सो इंडियंस नूं ज़्यादा खरीदणगे, इस करके मैनी इंडियन बिजनेस फ्लोरिश होए, वधे, राइट है। यानी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। स्वदेशी वाज कहता सुक्सैसफुल टू एंड एक्सटेंड टू अराउज पैट्रियटिज्म अमंग द पीपल, यानी देशभक्ति लोगों के विच जगाई,
बिल्कुल सही है। इस तो बाद आ गया पार्टिसिपेशन ऑफ वूमेन एंड स्टूडेंट्स वाज एबसेंट ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਔਰ ਯਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾज ਐਬਸੈਂਟ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਬਸੈਂਟ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। यानी करैक्ट स्टेटमेंट अपन पूछिए, सो इन्हों का की आंसर आ गया पहला तो दूसरा, पहला दूसरा यानी कि आह आ गया। बहुत सौखा है ना। चलो इस तो बाद क्वेश्चन अगला पढ़ो। द सिविल डिसोबीडेंस वाज एन एडवांस ओवर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर एक्सेप्शनस। यानी कहने का मतलब नॉन कोऑपरेशन तो ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਪਡੇਟ ਵਰਜ਼ਨ ਸੀ। ਬਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੋ ਹੁੰਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਥਡਸ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗਾਂਧੀਅਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀਅਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਗਾਂਧੀਅਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਥਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੈਥਡਸ ਅਡਾਪਟਡ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अपन एक्सैप्शन पूछा, राइट है। पार्टिसिपेशन ऑफ वूमेन, सो पार्टिसिपेशन ऑफ वूमेन की ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਿਟੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਖਿਲਾਫਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੋ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਿਟੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਸਪਾਂਸ ਫਰੋਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰਰਸ, ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੇਬਰਰਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਆ, ਮਿਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਆ, ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਤੇ 6ਵਾਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਗਾ ਨਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਫਸ ਜਾਓ, ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਫॉर ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦਾ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਡ। ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਪੀਪਲ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਡਿਪਰੈਸਡ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਪੀਪਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸਡ ਪੀਪਲ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਤਾ। ਡਿਪਰੈਸਡ ਪੀਪਲ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਪੀਪਲ ਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਡ ਨਾਟ
ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦਾ ਥਰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 1930 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ INC ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਨ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਦ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸॉल्ट। राइट है, बिल्कुल सही है, सॉल्ट लो, यानी ये भी स्टेटमेंट सही होगी। दूसरा तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, सो अपन करैक्ट ही पूछा होगा, करैक्ट पूछा, सो दूसरी स्टेटमेंट तीसरी स्टेटमेंट सही है, यानी इसका आंसर सी बन गया। ऐसी कोई गल नहीं हैगी कि बाकियां स्टूडेंट ने यह चीज़ां सही नहीं कीतियां, पर हाँ बहुत स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये गलत करते। उसका कारण हुण की हो सकता कि तुसीं थोड़ा जिहा फैक्ट वाल ज़्यादा मूव कर रहे हो, हालांकि क्वेश्चन इहो जिहे करोगे फैक्ट उहदे नाल मरदा नहीं, फैक्ट उहदे नाल स्ट्रोंग सगों हो जाऊगा कंसैप्ट दे नाल। राइट है, चलो खैर तो आप इस बाद वाले क्वेश्चन की गल करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंसीडेंट। हुण इंसीडेंट की गल हुई है, क्रोनोलॉजी पूछा, देखो हुण फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ गया, बट फैक्चुअल क्वेश्चन भी तुहानूं इस तरीके नाल आऊगा जिहदे विच तुसीं फसण दे तुहाडे पूरे पूरे चांस है। जेकर हुण पूना पैक्ट की गल करो तो हुण ही आपां गल करके हटे हैं 1932, जेकर ये ਇਹਦੀ यानी महीने की गल करूँगे तो सितंबर याद होना चाहिए, क्योंकि महीनों के नाल भी फर्क पै जाता। डेट भावें ना याद रखो, डेट कुछ ऐसे जो फेमस इंसीडेंट है उन्होंने डेट जेकर याद रखनी चाहते तो कर सकते हो, हालांकि ये 24 सितंबर है। चलो खैर, तो फस्ट टेबल जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है वह कदों हुई है भाई 1930। हुण तुहानूं मैं हजे महीना नहीं दसदा, तुहानूं मैं हुण आप ही कन्फ्यूज होंगे तुसीं, इसे करके मैं महीना याद करनों कहना। हुण मैं महीना नहीं दसदा, देखी जाए फसोगे तुसीं। चलो गांधी इरवन पैक्ट, सो गांधी इरवन पैक्ट जिहड़ा हैगा भाई वह 1931 है। डांडी मार्च कदों 1930 है। हुण दसो क्रोनोलॉजिकली डांडी मार्च नूं पहला लाओगे या फस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नूं लाओगे, इस करके कहना कि महीना याद करना जरूरी है। जेकर तुसीं डांडी मार्च नूं देखोगे तो डांडी मार्च 1930 है, एंड जिहड़ा गांधी इरवन पैक्ट है ये भी तुहाडा मार्च 1931 है, हालांकि इसकी तो डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्च 1931। राइट है, एंड फस्ट टेबल कॉन्फ्रेंस जेकर देखोगे तो ये नवंबर 1930 है। राइट है, यानी डांडी मार्च तो बाद है फस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसे करके तो इंडियन नैशनल कांग्रेस उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं की थी। राइट है ना, सो क्योंकि सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट चल रहा सी। चलो खैर, सो पहला आऊगा, चौथा फिर आ गया तुहाडा, दूसरा फिर आ गया तुहाडा, तीसरा तो फिर आ गया तुहाडा पहला। राइट है, यानी चौथा दूसरा आ पाया। ठीक है, सो ये आंसर तुहाडा बन गया, सौखा है। ठीक है, इस तो बाद आ गया भाई नैक्सट क्वेश्चन, इतों तक दिख रहा तुहानूं? एक मिनट माड़ा मैं म्यूट कर रहा, ठीक है, जस्ट एक मिनट। चलो थोड़ा जिहा जरूरी काम हो गया, सो क्वेश्चन सोच देखते हैं, करते हैं पूरा आप। चलो क्वेश्चन मेरे हिसाब नाल तुसीं कर लिया होना। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, अच्छा मैच ऑफ द फॉलोइंग है। सो सूर्या सेन नूं जेकर तुसीं पढ़िया होया हिस्टरी दे विच तां तुसीं नाम नाल
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿਟਾਗੋंग ਆਰਮਰੀ याद करोगे यानी पहला ये मिलता है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਆਊਗਾ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਲਓ ਜੇਕਰ ਕੱਲੇ ਸੂਰਿਆ ਸੇਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਚਿਨ ਸਾਨੇਵਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸੂਰਿਆ ਸੇਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਚਿਨ ਸਾਨੇਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 1924 ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ HSRA ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਐਂਡ ਜੋ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਯਾਨੀ ਸੀ ਦਾ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੀ ਦਾ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫॉलोइंग ਲੀਡਰਸ ਵਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਸਵਰਾਜਿਸਟ ਸੋ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨॉन ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ मूवमेंट ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸੋ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਵਰਾਜਿਸਟ ਆ ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਯਾਨੀ CR ਦਾਸ ਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਾਈਟ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਟ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੋ ਚੇਂਜਰ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨॉन ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨॉन ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵਿਦਡਰੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਨੋ ਚੇਂਜਰ ਵੀ ਸੀ ਨੋ ਚੇਂਜਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਸੀ ਉਧਰ ਰਾਈਟ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਆ ਨੋ ਚੇਂਜਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚਲੋ ਖੈਰ ਤਾਂ CR ਦਾਸ ਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫॉलोइंग ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ इंसीडेंट फिर क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन आ गया राइट है क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन आ गया कहता द बॉम्बिंग ऑफ द सेंट्रल लैजिस्लेटिव असैंबली राइट है बहुत सौखा गा हुण ऑबवियस गल है हुण ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਬਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੇਮਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ HSRA ਹੁਣ 1928 ਹੋ ਗਿਆ ਚਿਤਾਗੋंग ਆਰਮਰੀ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੂਰਿਆ ਸੇਨ ਦੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ 1930 ਹੋ ਗਿਆ ਕਕੋਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਬਰੀ 1925 ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ 4 2 1 3 ਆ ਪਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਟੁੱਕ ਪਲੇਸ 5 ਫਰਵਰੀ ਡੇਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਫੈਬਰਰੀ 1922 ਐਟ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਇਨ ਦਾ ਗੋਰਖਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗੋਰਖਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲਾਰਡ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਵਾਜ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਰਡ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਰੀਡਿੰਗ राइट है सो यानी दूसरा ऑप्शन गलत हो गया यानी ये ऑप्शन कहना सही है पहला ही सही है चलो खैर ये 18 ही क्वेश्चन मैं कवर किए थोड़ा जिहा काम है मैंने फोन आया होया राइट है सो इस तो बाद आप होर नवे लैक्चरां दे मिलते रहांगे बाकी जेकर ऑफलाइन सेंटर दे विच आउणा चाहुंदे तो तुहानूं मैं एड्रैस जिहड़ा हैगा वो दस दिना गा जेकर आउणा चाहुंदे इत्थे मिलना चाहुंदे जां कह लो भी ज्वाइन करना चाहुंदे तो ऑबवियस गल है टैसट सीरीज़ तुसीं ज्वाइन कर सकते हो यही टैसट सीरीज़ तुहानूं उत्थे मिलती रहेगी सैक्शन वाइज भी टैसट होऊगा ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਦਿਓਗੇ ਬਾਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ